ஹாஸ்பிடல்ல சேர்க்கப்பட்டார்கள். మా తల్లి గారు హాస్పిటల్లో చేర్చబడ్డారు. ఎమర్జెన్సీ ఐసీ వార్డులో வைக்கப்பட்டார்கள். ఎమర్జెన్సీ ఐసీ వార్డులో పెట్టబడ్డారు. ఆక్సిజన్ எல்லாம் வைக்கப்பட்டது. ఆక్సిజన్ అంతా పెట్టబడింది. అమ్మ పోయి విட்டால் என்ன செய்வேன் என்று யோசித்தோம். తల్లి గారు వెళ్ళిపోతుందేమో, ఏం చేయాలని ఆలోచన చేశాం. అమ్మకు முடியாத நிலைமையிலே அந்த இடத்துல சேர்க்கப்பட்டார்கள். తల్లికి అసలు ఏమీ ఓపిక లేని పరిస్థితులు అక్కడ చేర్చబడింది. எங்க பெரியம்மா அந்த நேரத்துக்கு வந்தார்கள். మా పెద్దమ్మ గారు అక్కడికి వచ్చారు. எங்கிருந்து எலுமிச்சம்பழம் மந்திரம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். అక్కడి నుంచి ఒక నిమ్మకాయ పూజ చేసి తీసుకొచ్చారు. நான் வீட்டுக்கு போனேன். నేను ఇంటికి వెళ్ళాను. பால் தினகரன் ஃபோன் பண்ணாங்க. పాల్ దినకర్ గారికి ఫోన్ చేశాను. அவர் ஜெபம் செய்தேன். ప్రార్థన చేశారు. எங்க அம்மாக்கு விசுவாசம் இருக்குதோ இல்லையோ, మా తల్లి గారికి విశ్వాసం ఉందో లేదో, எங்க அம்மாக்கு சுகம் கொடுத்தீனா నా తల్లికి స్వస్థత ఇస్తే நான் உன்னை உண்மையா ஏற்றுக்கொள்வேன். నేను నిన్ను నిజమైన దేవునికి అంగీకరిస్తాను. அப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்தார். అలాగూ నా జీవితంలో దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. எங்க அம்மா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சுகம் பெற்றார்கள். మా తల్లి గారు కొద్ది రోజుల్లోనే కోలుకుంది. அப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு இருக்கிற பிறகு அவர் மறுபடியும் இந்து சாமியெல்லாம் கூப்பிட சொல்லி என்ன சொன்னார்கள். కొద్ది రోజులైన తర్వాత కోలుకున్న తర్వాత 5వ పూజ చేయమని కోరారు. நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னேன். నేను చేయనని చెప్పాను. வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்று சொன்னார்கள். ఇంటిని వదిలిపెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోమన్నారు. சந்தோஷமா வெளியே வந்தேன். సంతోషంగా బయటకు వచ్చాను. சபைக்கு போய் சேர்ந்தேன். సంఘానికి వెళ్ళాను. பெரிய సభை, పెద్ద సంఘం అది. சார்லஸ் ஆரன் சொல்லி ஏஜி சர்ச்சி. చార్లెస్ అనేటువంటి దైవజనుడు ఏజీ చర్చి అది. அங்க போய் பாஸ்டர் అమ్మాவை பார்த்தேன். అక్కడికి పోయి పాస్టర్ గారిని చూశాను. ரொம்ப மனம் விட்டு அழுதேன். నేను మనసారా ఏడ్చాను. அப்போ சொன்னார்கள் நீங்க மேல போய் தங்கிக்கோன்னு சொன்னார்கள். చెప్పారు, నువ్వు పైకి వెళ్ళి పడుకోకుండా ఉన్నారు. அப்படியே அந்த இடத்துல செய்து கொண்டிருந்தேன் சிறு சிறு ஊழியத்தை. అక్కడ ఉండి చిన్న చిన్న సేవాపరమైన పరిచర్యలు చేస్తూ உடனே ஆண்டவருக்கு உடன்படிக்கை செய்து వెంటనే దేవునికి నిబంధన చేసుకొని ஞானஸ்நானம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். బాప్తిసం తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాను. அபிஷேகம் பெற்றேன். అభిషేకించబడ్డాను. கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு కొద్ది రోజుల తర్వాత எங்க అమ్మాவை சர்ச்சைக்கு தேடி வந்தார்கள். మా తల్లి గారు చర్చిని ఎదుర్కొంటూ వచ్చారు. வாங்க நீ வந்து அங்கே இரு, நாங்க ஒன்னும் சொல்ல மாட்டோம், நீ கும்பிடுது கும்பிடு. రా, నేను అనమో, నువ్వు మొక్కేవాడిని మొక్కో, మా ఇంట్లోనే ఉండు రా అన్నారు. அழைத்த தேவன் உண்மை என்றால், పిలిచిన దేవుడు నమ్మకమైన వాడైతే நம்மளை புறம்பே தள்ளினாலும் தூக்கி அணைக்கிறவர் அவர் ஒருவர்தான். మనం నెట్టి వేసినప్పటికీ మన దగ్గరికి చేర్చువాడు ఆయన. ஏன் என்று சொன்னால், ఎందుకనంటే இயேசு தான் மெய்யான தேவன். యేసే నిజమైన దేవుడు. நம்முடைய வாழ்க்கையை உண்மையாய் பின்பற்றினால், తన జీవితంలో నమ్మకంగా ఆయన వెంబడిస్తే, நேற்று தினத்தில் நாங்கள் டாக்ஸ் கொடுக்கும் போது கூட నిన్నటి దినాన్ని మేము ట్రాక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా அந்த இடத்துல ஒரு ஐயப்பன் கோயில் இருக்குது. ఇక్కడ కూడా ఒక అయ్యప్ప గుడి ఉంది. பார்க்கும் போது చూసినప్పుడు மனம் வேதனையாகிவிட்டது. మనసు వేదనతో నిండింది. ஃபுல்லா பித்தளையில படிக்கட்டு போட்டு வச்சிருக்கார்கள். ఇతరులతో మెట్లు పెట్టారు. எவ்வளவு பணம் போட்டு செலவு பண்ணி ఎంతో డబ్బు కుమ్మరిచ్చి ஒண்ணுமே இல்லை. ఏమి లేదు అక్కడ. ஆனா இயேசு தான் மெய்யான என்பது, యేసే నిజమైన దేవుడని, அதுதான் உண்மையான கடவுள். కాబట్టి ఆయనే నిజమైన దేవుడు. வானமும் பூமியும் படைத்த தேவன் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர். ఆకాశమును భూమిని సృష్టించింది యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే. உண்மையாய் நீங்கள் பின்பற்றினால், నమ్మకంగా ఆయన వెంబడిస్తే ஆண்டவர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். దేవుడు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తాడు. எங்க வீடு பெரிய வீடு. మా ఇల్లు చాలా పెద్ద ఇల్లు అండి. 2 வீடு இருக்குது. 2 ఇళ్ళు ఉన్నాయి. 1 కోటి போகும். ₹1 కోటి ఒక ఇల్లు. அதெல்லாம் நம்பல. నేను అదంతా నమ్మలా. வெளியே போனாங்க, போயிட்டேன். బయటికి వెళ్ళమన్నారు, వెళ్ళిపోయాను. இன்னும் அவங்க ஒரு சட்டெல்லாம் வாங்கி தரல. ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళకు ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பொருட்களா கொடுத்தாரு. దేవుడు ప్రతి వస్తువుని ఇచ్చాడు. இன்னைக்கு நான் போடுற சட்டை எங்க அப்பா கூட போடல. నేను ఈ రోజు ధరించే వస్త్రాలు మా నాన్న కూడా ధరించలేదు. ₹3000 வரைக்கும் சட்டை போட்டுருக்கேன். ₹3000 చొక్కా నేను ధరిస్తున్నాను. ஏன்னு சொன்னா, ఎందుకు ஆண்டவர் உண்மையாய் பின்பற்றி வந்தா దేవుడు నిజంగా వెంబడిస్తే ஆசீர்வாதத்தை ஏராளமாய் தருவார். ఆశీర్వాదాన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చేవాడు. அப்புறம் ஆண்டவர் ஏற்று ஒரு கடை வாங்கினேன். ఆ తర్వాత దేవుడు నమ్ముకున్న తర్వాత ఒక చిన్న షాప్ కొన్నాను. டீ கடை வாங்கினேன். టీ కొట్టు కొన్నాను. அந்த கடையில போய் சிகரெட் பீடி எல்லாம் நான் விற்கணுமான்னு சொன்னேன். అక్కడ సిగరెట్ బీడీలు అమ్మేవాడిని. கொஞ்ச நாள் அதை செய்யறேன். కొద్ది రోజులు అది చేశాను. அப்புறம் மனசு ஒவ்வொரு நாளும் ஊத்த ஆரம்பிச்சது.
ప్రతిరోజు మనసు నన్ను గద్దించడం మొదలుపెట్టి நான் எத்தனை பேரை பாதாளத்துக்கு அழைக்கிறேன், నేను ఎంతో మందిని పాతాళానికి పంపుతున్నాను அப்படி అంటే செய்யக்கூடாது சொல்லி. అలా చేయకూడదని. ஆனா ஒரு நாளைக்கு 2000 ரூபாய் கிடைக்கும். కానీ ఒక రోజుకి 2000 రూపాయలు లాభం. மாசம் 60,000 ரூபாய் உட்கார்ந்த சேர்ல வாங்கினான். నెలకి 60,000 రూపాయలు కుర్చీలో కూర్చొని సంపాదించవచ్చు. அதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லி అవన్నీ వద్దని చెప్పి கடையை சாத்தி కొట్టును మూసేసి வேற ஆளுகளை கொடுத்து వేరే వాళ్ళకి అప్పగించి வந்துட்டேன். వచ్చేసా. ஆண்டவர் என்னை எப்படி ஆசீர்வதிப்பார்? దేవుడు నన్ను ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు? அந்த கடையில இருந்து வருமானத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். ఆ కొట్టు నుండి నాకు రాబడి ఇచ్చాడు. அது ரெண்டுக்கு வாடகை விடுன்னு சொன்னார். అది అద్దెకి ఇమ్మని చెప్పాడు. ஆனா வருமானம் கம்மி அதோட. కానీ దానికంటే వచ్చే రాబడి అద్దె మూలకం அதையும் கொண்டு போஷிப்பேன்னு சொன்னார். దాని ద్వారా పోషిస్తానని చెప్పాడు. திருப்பி இன்னொரு கடை வாங்க ஆரம்பிச்சேன். తిరిగి ఇంకొక షాప్ కొన్నాను. பிரியாணி கடை வாடகை விட்டேன். బిర్యానీ అమ్ముకోట అనుకునే వాళ్ళకే దాని అద్దెకి இந்த கடை மூடுதுனால அந்த கடை விட்டாரு. కాబట్టి ఈ షాపు దేవుడు చెప్పినందున మూసినందున దేవుడు ఆ షాప్ ఇచ్చాడు. அப்புறம் ஒரு டைலர் ஷாப் வாங்க ஆரம்பிச்சேன். ఆ తర్వాత ఒక టైలర్ షాప్ కొన్నాను. அது எல்லாமே பார்த்தா ஆண்டவர் உண்மையா பின்பற்றி வந்ததுனால தான். కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయంటే దేవుడు నిజముగా వెంబడించడానికి. நம்ம இதயத்துல சிறு சிறு பாவம் செய்யும் போது మన హృదయంలో చిన్న చిన్న పాపములు చేసి தேவனுடைய வார்த்தை மூலமா நம்ம இதயத்துல பேசுவோம். దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుడు మన హృదయంలో అనేక సభைகள் మూలமா பேசுவோம். అనేక సంఘముల ద్వారా మాట్లాడతాడు. போதகர் மூலமா பேசுவார்கள். సేవకుల ద్వారా మాట్లాడతాడు. தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தைகள் வரும். ప్రవచనము ద్వారా మనతో మాట్లాడు. உண்மையாய் தேவனை பின்பற்ற வேண்டும். నమ్మకముగా దేవుని వెంబడించాలి. மற்ற தேவனை போல அல்ல. కాబట్టి ఇతర దైవముల వలె కాదు. நாம் தேவனிடத்துல போய் சொல்ல முடியாது. మనం దేవుని యొక్క అబద్ధం ఆడుట కుదరదు. விளையாட முடியாது. ఆట ఆడటం కుదరదు. உண்மையாய் பின்பற்றினால் నమ్మకముగా వెంబడిస్తే இயேசு கிறிஸ்து பெரிய அற்புதத்தை செய்கிறார். యేసు క్రీస్తు గొప్ప అద్భుతములు చేయువాడు. நான் கொஞ்ச நாட்கள் பிறகு కొద్ది రోజుల తర్వాత பெரிய பெரிய போதகரிடத்தில் பழகும்போது గొప్ప గొప్ప సేవకులతో సహవాసం కలిగి ఉండినందున பெரிய பெரிய போதகர் గొప్ప గొప్ప బోధకులు அவங்க என் கூட பேசணும் அவசியம் இல்ல. వాడు మాతో మాట్లాడిన అవసరం లేదు. ஆனா ஆண்டவர் அவங்க கூட என்ன போக வைக்கிறார். కానీ వారితో మేము వెళ్ళినట్లుగా దేవుడు మాకు సహాయం చేశాడు. சர்ச்சில் நான் கூட பாஸ்டர் கூட தான் கண்டுப்போம். నేను మా చర్చితో కూర్చొని మా పాస్టర్ గారితో కూర్చొని ఉంటాం. ஏன்னா மொத்தம் 4 சர்வீஸ் நடக்குது. ఎందుకంటే 4 సర్వీస్ జరుగుతాయి మా చర్చి. ஒரு சர்வீஸ்ல 3000 பேர் வராங்க. ఒక చర్చికి ఒక సర్వీస్ కి 3000 మంది వస్తారు. அது யாரா உட்காரலாம். అక్కడ ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు. ஆனா யாரையும் உட்காரல. కానీ ఎవరిని కూర్చోబెట్టరు అక్కడ. நான் தான் பக்கத்துல இருப்பேன். నేను మాత్రం ఆయన పక్కన కూర్చొని ఉంటాను. ஏன் சொன்னா தேவனுடைய அன்பு நம்ம மேல இருக்குதுன்னா ఎందుకనగా దేవుని ప్రేమ మనపైన ఉండటాన్ని బట్టి. போதகரோட அன்பினால அல்ல. సేవకునికి కలిగిన ప్రేమ వల్ల కాదు. போதகர் அழைத்தனால அல்ல. సేవకుడు పిలిచినందు వల్ల కాదు. நம்மள அழைத்த இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இடத்துல ராஜாக்களோட உட்கார வைத்தார். మనల్ని పిలిచిన యేసయ్య రాజులతో కూడా మనల్ని కూర్చుండబెట్టువాడు. அதான் வசனம் சொல்லுது, ராஜாக்களோடு கூட ஆசாரியர்களோடு கூட உன்னை உட்கார செய்வேன்னு சொன்னார். అదే వాక్యం చెప్తుంది, రాజులతోనూ యాజకులతోనూ నిన్ను కూర్చుండబెడతానంటున్నాడు. அதனால நீங்க உண்மையா தேவனை தேடுங்க. కాబట్టి మీరు నమ్మకంగా దేవుని వెతకండి. காலைதோறும் ஜெபம் செய்யுங்க. దినము సమయం దొరికినప్పుడల్లా ప్రార్థన. மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க. ఇతరులకు సువార్తలు చెప్పండి. நம்ம மாத்திரம் இங்க உட்கார்ந்து இருந்தா போதாது. మనం మాత్రం ఇక్కడ కూర్చుంటే సరిపోదు. சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும். సువార్తలు చెప్పాలి. பக்கத்துல இந்த கிராமம் இருக்குது. పక్కన గ్రామం ఉంది. நாங்க ஒவ்வொரு வீட்லயும் போய் మేము ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి வீடு வீடா போய் ఇంటింటికి వెళ్ళి டாக்ஸ் கொடுத்தோம். కరపత్రికలు ఇచ్చాం. இல்ல வீட்ல போஸ்ட் பாக்ஸ்ல வெச்சோம். లేకపోతే బయట పోస్ట్ బాక్స్ ఉంది, దాంట్లో పెట్టాం. ஏன் சொன்னா ఎందుకనంటే இங்க ஒரு பெட்டி பாக்ஸ் ஃபுல்லா இருந்தது. ఇక్కడ పెట్టి నిండా చాలా ట్రాక్స్, எல்லா டாக்ஸ் நாங்க காலி பண்ணோம். అన్ని ట్రాక్స్ మేము ఖాళీ చేసాం. ஏன் கேட்டா ఎందుకనంటే இத்தனை டாக்ஸ் நாங்க எடுத்துக்கிறோம். ఇంత ట్రాక్స్ మేము పంచాం. ஆண்டவர் ஒரு நாள் அற்புதம் செய்வார். దేవుడు ఒక రోజు అద్భుతం చేస్తాడు. விரைவிலே செய்வார். అది త్వరగా చేస్తాడు. நீங்க ஜெபம் செய்யும் போது మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు நிச்சயமாய் செய்வார். నిశ్చయంగా చేస్తాడు. ஏன் சொன்னா ఎందుకనగా கடைசி நாட்கள் நாம் வந்து விட்டோம். చివరి దినాలకు మనం వచ్చి ఉన్నాం. ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்ய வேண்டும். ఆత్మలను మనం సంపాదించాలి. ஏன் சொன்னா ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ணுவதுதான். ఎందుకనగా ఆత్మలను సంపాదించాలి. எழுந்து போகிறார்கள் எத்தனை பேர். అనేక మంది నశించిపోతున్నారండి. நான் ட்ரெயின்ல வரும்போது பார்த்தேன், రైల్లో వచ్చేటప్పుడు చూశాను, அந்த ஆறு போடப்பட்டிருக்கு. ఆ కృష్ణా నది పారుతుంది. நான் வரும்போதே நினைச்சு வந்தேன், మేము వచ్చేటప్పుడు అనుకుంటాను பிரேயர் வாக் பண்ணணும்னு. అక్కడ పోయి వాక్ చేయాలని. அப்ப எங்க டீம்ல சொன்னேன், అది మా టీమ్ లో చెప్పాను, இப்ப முடிஞ்சு அங்க போறோம். ఇది ముగించిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్దాం అన్నాను. ஏன் சொன்னா ఎందుకంటే அப்படிப்பட்ட ஆத்துமாக்கள் அழிந்து போறாங்க. ఓ అలాంటి ఆత్మలు అక్కడ నాశనం అయిపోతున్నారు. பாரம் உள்ளத்திலிருந்து வர வேண்டும். కాబట్టి బాధ లోపల నుండి రావాలి. ட்ரெயின்ல இருந்து உட்கார்ந்து வரும்போது மன வேதனையா இருக்குது. రైలు లో కూర్చొని అదంతా చూసినప్పుడు మనసంతా వేదన చెందింది. பூஜை செய்வதற்காக எத்தனையோ
ஜேசிபி வர வச்சு பள்ளம் நோண்டி தண்ணியை ஓரமா கட்டிருக்காங்க. పూజ చేయడం కోసమై జేసీబీ తెప్పించి కాలువలోకి ఏదో చేశారు. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நான் பார்த்தேன். నేను నాకేది తెలియదు, చూశాను. பாஸ்டர் சொல்லும் போது எனக்கு தெரியும். పాస్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు మాకు అర్థమైంది. அதாவது ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு அண்ணாண்ட வண்டி எல்லாம் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம். போன வாரமா வர வேண்டியது. పోయిన వారం మేము ఇక్కడికి రావాల్సి ఉంది. పోయిన వారం పరిస్థితి ఏంటంటే 5 కిలోమీటర్ల దరిదాపులోకి ఏ వెహికల్ రానివ్వలేదు. సాధారణ ஒரு కల్లు, సాధారణ రాయి, அந்த இடத்துல ஒரு எனிமியா இருக்குது. అక్కడ ఏదో அது ஒரு కంట్రోల్ வைக்கிறாங்க. அது కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారు. அப்ப நம்ம படைத்த தேவன், అయితే సమస్తమును కలిగజేసిన యేసుவின் அன்பை, యేసయ్య ప్రేమను பல தேசங்களுக்கு, అనేక దేశములకు நாங்கள் சுவிசேஷத்தை சொல்லிக் கொண்டு வரோம். మేము సువార్తను ప్రకటిస్తూ వస్తున్నాం. మాదத்திலே 4வது వారం, వారంలో 4వ వారం ఇదే గ్రామ పகுதிలో ఒவ்வொரு పகுதியா நாங்க போகிறோம். కాబట్టి ఇలాంటి ఈ సేవ ఇలాగే వేరే గ్రామాలకు వెళ్తున్నాం. ఏం சொன்னா அந்தந்த கிராமத்துல புதிய புதிய ஆட்களை பார்க்கிறோம். ఎందుకనగా ఆయా గ్రామాలలో నూతనమైన ఆత్మను మేము చూస్తున్నాం. எங்களுக்கு கிடையாது, మాకు కాదు. இங்க வர வைக்கிற போதகருக்கு நாங்கள் ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறோம். మేము ఇక్కడ మమ్మల్ని పిలిచిన సేవకునికి మేము ఆత్మ ఆదాయం చేస్తున్నాం. நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, మీరు కూర్చొని ఉంటే, நீங்க செஞ்சீங்கன்னா, మీరు ఈ పని చేస్తే நான் இங்க வர வேண்டிய మేము ఇక్కడికి రానవసరం లేదు. நீங்க வந்த வண்ணமா போறீங்க. మీరు వచ్చారు, వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు అంతే. வரீங்க சும்மா போறீங்க, వస్తున్నారు, ఏదో ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే. எங்க చర్చిல எல்லாம், మా చర్చిలో అంతా ఒவ்வொரு వారము, ప్రతి వారము ஒரு ஆத்மா கூட கூட்டி வரணும். ఒక ఆత్మను తోడు తీసుకురావాలి. పక్కన சேர் காலியா இருக்குனா, పక్కన ఉన్న చైర్ ఖాళీగా ఉంటే நீ ஜெபம் பண்ணி பாருங்க, అనురాధத்துல ஆட்கள் கொண்டு வாங்க. నువ్వు ప్రార్థన చేసి చూడు, దేవా అక్కడ ఒక ఆత్మను తీసుకురాయా. విశ్వాసంతో ఆందర్ పాత్ర, నీ విశ్వాసాన్ని దేవుడు చూస్తాడు. విశ్వాసంతో దేవుని మహిమే కాంతా, నీ విశ్వసిస్తే దేవుని మహిమను చూస్తావు. ఏం చేరక పక్కన పాతన ఆలు இல்லன்னு నా చైర్ పక్కన చైర్ ఖాళీగా ఉందని చూసి ప్రజలు లేరని చూశాను. చర్చిలో ఒక నమోదు పాతన, చర్చిలో కూర్చున్నప్పుడు చూశాను. அடுத்த நிமிஷம் வேற ஆளு உட்கார்ந்தாங்க. ఆ తర్వాత నిమిషం ఇంకొకడు వచ్చి కూర్చున్నాడు. அப்ப பாருங்க, நம்ம విశ్వాసంతో ఆందర్ పాత్ర, చూడండి మన విశ్వాసాన్ని ఆయన చూస్తున్నాడు. ரொம்ப நாட்களா பாக்குறாரு, చాలా రోజులు చూస్తున్నాడు. చిన్న చిన్న అద్భుతం செய்வார், చిన్న చిన్న అద్భుతం చేస్తాడు. వాటిలో உண்மைதான் మేము పాకుறாரு. జీవితంలో నమ్మకంగా ఉన్నామని చూస్తున్నాడు. நாங்கள் குடும்பமா போனோம், మేము కుటుంబంగా వెళ్ళాం. எங்கனா பீச்சுக்கு போகும்போது எங்க வீட்ல 2 பொண்ணு பசங்க இருக்கு. మేము బీచ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మా ఇంట్లో 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. చిన్న வண்டி தான் வச்சிருக்கோம், చిన్న కారు కలిగి ఉన్నాం. యాక్టివా தான் வச்சிருக்கோம், యాక్టివా కలిగి ఉన్నాం. அதுல வண்டியில கஷ்டமா இருக்கும், దానికి చాలా కష్టంగా ఉండేది. எனக்கு கும்ப ஜாஸ்தியா இருக்கனால, నాకు పొట్ట ఎక్కువగా ఉన్నందున அதனால வண்டியில எட்டு போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். బండి మీద నా ఇద్దరు కూతుర్ని ఎక్కించుకున్నంటే చాలా కష్టపడేవాడిని. எங்கனா டிராஃபிக்ல நிப்பேன், ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ లాగితే కారు మీద కై வைப்பேன், కారు మీద చేయి పెడతాను, పక్కన ఉన్న కారు మీద చేయి పెడతాను. అందువరే ఒక ఇష్టమైన నాట్ల இந்த కారు தாங்க, దేవానికి చిత్తమైన కాలమందు ఇలాంటి కారుని ఇవ్వండి. కారు கொடுத்திருக்காரு, కారుని ఇచ్చాడు దేవుడు. అది ఏం சொன்னா, అది ఎవరు చెప్పారు? విశ్వాసం. విశ్వాసం, உண்மையா విశ్వాసత, నమ్మకంగా విశ్వసిస్తే. నా వచ్చిన ஒரு 6 மாசமா நாங்க ஊழியத்தை சுத்துறோம். నేను ఒక 6 మాసాలు సువార్తలో తిరిగాం. ஒரு போதகர் வந்தார், సేవకుడు వచ్చాడు. அந்த கார் வேணும்னு கேட்டார், ఆ కారు కావాలని అడిగాడు. நாங்க இப்பதான் செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கி சுத்துறோம்னு. అయ్యా నేను ఇప్పుడే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొని తిరుగుతున్నాను అన్నాడు. அந்த போதகர் இந்த கார் தான் வேணும்னு, ఆ போதకుడు ఈ కారు కావాలన్నాడు. మనపూర్వకంగా கொடுத்துட்டேன், మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చేసా. கொடுத்துட்டு ரொம்ப కష్టமா இருந்துச்சு. ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చేటప్పుడు కొద్ది బాధ కలిగింది. వీళ్ళ మనవి சொன்னாங்க, அது வேற கார் கொடுத்துட்டாரு. ఇంట్లో భార్య అంది, ఇంత కారు ఇచ్చేస్తే ఎట్టా అంది. ஊழியக்கார கனப்படுத்துவது என்னோட விஷயம், సేవకుడిని గణపరచడం నా ముఖ్యమైన బాధ్యత అన్నాడు. அந்த கார் என்ன பண்ணாரு, ஒரு கொஞ்சம் அழகாக சீட் எல்லாம் மாட்டி, కార్ల టైర్ எல்லாம் மாத்தி பல காரியங்கள் செய்து அந்த காரை கொண்டு வந்தாரு. ఆ కార్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఆ సీట్లన్నీ మార్చి టైర్లన్నీ మార్చి కొత్త కార్ లా తీసుకొచ్చాడు. என் சின்ன பொண்ணு சொல்லுது, எப்பா நம்ம கார் பா. నా చిన్న కూతురు చెబుతుంది, నానా కారు మన కారు నానంది. நம்ம அங்கல்கள தான் இருக்குது, வேற யாருக்கும் இல்ல. మన ప్రజల దగ్గరే ఉంది, ఎక్కడా లేదు అన్నాడు. ఎదువాన ఆండర్ கொடுக்கிறதுல సంతోషமா கொடுக்கணும். కాబట్టి ఏది ఇచ్చినా దేవునికి సంతోషియాలి. ఏం சொன்னா, ఎందుకంటే మற்றவங்களுக்கு கொடுத்து தான் நம்ம பார்க்கணும், ఇతరులకు ఇవ్వటం మనం చూస్తున్నాం. நீங்க எப்படி கொடுத்து பாருங்க, இப்படி தான் ஆண்டவர் தருவார். కాబట్టి మీరు ఇలా ఇచ్చి చూడండి, దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. நீங்க நம்பி பாருங்க, మీరు నమ్మి చూడండి. என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒண்ணே ஒண்ணு பார்த்தேன், నా జీవితంలో ఒకటే ఒకటి చూశాను. உண்மையா பேசுங்க, సత్యాన్ని మాట్లాడండి, పోయి பேசாதீங்க, అబద్ధం ఆడకండి, ఉண்மையா கடவுளை கேளுங்க, నమ్మకంగా దేవుని అడగండి, ఉண்மையா ஜெபம் செய்யுங்க, ஆண்டவர் தரார். నిజంగా మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்காக நம்ம பண்ணக்கூடாது, ఏదో ఫార్మాలిటీ కోసం మనం భక్తి చేయకూడదు. உண்மையா பின்பற்றி பாருங்க, నిజంగా దేవుని వెంబడించి చూడండి. என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு அற்புதத்தை
செய்தார். నా జీవితంలో దేవుడు ప్రతి అద్భుతాన్ని చేశాడు. எல்லாமே ஆண்டவர் நன்மையான காரியத்தை செய்தார். అన్నిటిని దేవుడు గొప్పగా కార్యాలు உங்க வாழ்க்கையில இப்ப செய்வார். మీ జీవితంలో కూడా ఆయన చేస్తాడు. இப்போ உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ண போறேன். ఇప్పుడు నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. எதற்காக சொன்னா, ఎందుకొరకంటే ఆత్మమక్కల ఆదాయం பண்ணுவேன். ఆత్మలో నేను సంపాదిస్తాను. உங்க இதயத்துல கையை வச்சு, మీ హృదయం మీద చేయి పెట్టుకో, கையை தூக்கி, మీ ఒక చేయి పైకి ఎత్తండి, ఒక చేయి எல்லாரும் கண்களை மூடி, అందరు కళ్ళు మూసుకొని உங்க இதயத்துல கையை வைங்க. మీ హృదయం మీద చేయి పెట్టుకోండి. ஆண்டவரே, దేవా, இத்தனை நாட்கள், இத்தனை நாட்கள், ఇన్ని దినాలుగా நான் சும்மா இருந்தேன், నేను ఊరకనే ఉన్నానయ్యా. என்னை எடுத்து போய் ஆண்டவரே నన్ను తీసుకొని వాడుకోండి అయ్యా. நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும், నేను సేవ చేయాలయ్యా. மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும், ఇతరులకు సువార్త చెప్పాలయ్యా. சபைக்கு ஆத்மக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும், సంఘానికి ఆత్మను సంపాదించాలయ్యా. பாவத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும், పాపములో ఉండిన ప్రజలను విమోచించాలయ్యా. சீக்கிரமாய் சபைக்கு நான் கொண்டு வருவேன். త్వరగా నేను అనేక మందిని తీసుకొని వస్తాను. கர்த்தாவே, எனக்கு உதவி செய்யும். దేవా, మీరు మాకు సహాయం చేయండి. நீர் அனுகிரகம் செய்யும் ஆண்டவரே. దేవా, మీరు అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వండి. அற்புதம் செய்கிறவர் நீர் அப்பா. అద్భుతం చేసేవాడు మీరయ్యా. இந்த நேரத்தில் உமக்கு நேராக பார்க்கிறவருடைய ஜனங்களுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். కాబట్టి ఈ సమయంలో చేతులెత్తి మీ వైపు చూస్తున్న எல்லா கரங்களை நீர் ஆசீர்వదింக்கும்படியாய் ప్రతి ஜெபிக்கிறேன். వారి హస్తమును ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాను. உமக்காய் உழும்ப, దేవా, మీ కొరకై లేచి నిలవబడగలిగిన ஊழியத்தை செய்ய సేవను చేయ கிருபை தாரும். కృపను దయచేయండి. இயேசுவின் மூலம் యేసు నామములో ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ప్రార్థించుచున్నాను మంచి తండ్రి. ఆమేన్. நீங்க சந்தோஷமா செஞ்சீங்க. ఎంతమంది సంతోషంగా చెప్పగలరు? கைத்தட்டுங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நான் ஊழியம் செய்வேன்னு சொல்லி போகும்போது எல்லாருமே டாக்ஸ் கொண்டு போறீங்க. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి నేను సేవ చేస్తానని తీర్మానం చేసుకున్నారు కనుక మీరు వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ ట్రాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. ஒரு ஆளுக்கு 2 டாக்ஸ் கொடுப்பேன். ఒక్కొక్కళ్ళ చేతికి 2 ట్రాక్స్ ఇస్తాను. நீங்க நடந்து போகும்போது யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடும். మీరు నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరో ఒకరికి ట్రాక్స్ ఇవ్వండి. நீங்க டாக்ஸ் மேல கைய வச்சு, మీరు ఆ ట్రాక్స్ మీద చేయి పెట్టి விசுவாசமா கைய வச்சு విశ్వాసంతో చేయించి நீங்க கொடுக்கும்போது మీరు ఇచ్చినప్పుడు நிச்சயமா ஆண்டவர் சந்திப்பார். నిశ్చయముగా వారిని దేవుడు దర్శిస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. థాంక్యూ అన్న. థాంక్యూ. వండర్ఫుల్. మంచిది. సంఘానికి ఒక తరుపీతు లాంటి సందేశాన్ని ఇచ్చిన దేవుని దాసునికి వందనాలు. దేవునికి మహిమ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నెలలో ఏదో ఒక వారం ఒక 2 నిమిషాలు లేట్ అయిన వాళ్ళు ఇబ్బంది ఉండబోదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మంచి ఇంకో సాక్ష్యాన్ని విందాం. ఒక 2 నిమిషాల్లో ఒక చిన్న సాక్ష్యం అన్న చెప్తారు. 2 నిమిషాలు అన్న సాక్ష్యం చెప్పిన తర్వాత వర్తమానంలోకి వెళ్దాం. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவது. దేవుని నామం మహిమపరచబడును గాక. యేసుక్రీస్తు నామములో வாழ்த்து வரவேற்கிறேன். మిమ్మల్ని అందరూ యేసుక్రీస్తు నామములో ఆహ్వానిస్తున్నాను. என்னோட வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதம் செய்தது உங்கள் முன்பாக நான் சாட்சியாக சொல்ல விரும்புகிறேன். నా జీవితంలో దేవుడు అద్భుతం చేసినందుకు నేను దాని సాక్ష్యంగా చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. எனக்கு திருமணம் ஆகி 4 வருஷம் ஆச்சு. నాకు పెళ్లి 4 సంవత్సరాలు అయింది. எனக்கு குழந்தை பாக்கியமே கிடையாது. నాకు పిల్లల భాగ్యమే లేదు. கர்த்தர் எங்க ஊர்ல கல்பட்டுன்னு ஒரு மாமியார் ஊர்ல ஒரு சபை கட்டணும். మా சபை கல்பட்டு కల్పట్ అనే ఊరిలో సంఘాన్ని మేము కట్టాం. அங்க உள்ள சொந்தக்காரங்க சொன்னாங்க, நீ கிறிஸ்டியன் குரூப் போய் உனக்கு குழந்தை கொடுத்தாங்க கிண்டலி கேலி பண்ணாங்க. నువ్వు క్రైస్తవ మందిరానికి వెళ్తున్నావు కదా, నీకు దేవుడు పిల్లల్ని లేదే అని ఎగతాళి చేశారు. எல்லாரும் பார்த்து சிரிச்சாங்க. எங்களுக்கு மனைவியை பார்த்து అందరూ నా భార్యను చూసి నవ్వారు. கர்த்தர் அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதமே செய்தாரு. దేవుడు ఆ స్థలములో నా పక్షంగా అద్భుతాన్ని చేశాడు. 4 வருஷம் இல்லாம 5வது வருஷம் 10வது மாசத்துல ஒரு பெண் குழந்தை கர்த்தர் கர்ப்பத்தில வைத்தார். 4వ సంవత్సరం దాటిన తర్వాత 5వ సంవత్సరం 9వ మాసంలో ఆడపిల్లని దేవుడు ఇచ్చాడు. பெண் குழந்தை கொடுத்தார். திருமணம் 4 வருஷத்துக்கு பெண் குழந்தை வயிற்றுல வைத்தார். ஆனாலும் கர்த்தர் அந்த குழந்தை கண்மணி போல கர்த்தர் வயிற்றுல இருக்கும்போது గర్భములో ఉన్నప్పుడు దేవుడు అద్భుతంగా బిడ్డను కను వలె దేవుడు కాపాడాడు. 4வது మాసం இருக்கும்போது కన్షియా இருக்கும்போது மனைவி படியில வழிக்கிட்டு 4వ మాసంలో ఉండగా నా భార్య మెట్ల మీద నుంచి పడింది. நானே பயந்தேன். నేను భయపడ్డా. ஆண்டவரே என்ன இத்தனை வருஷமா நம்ம இந்த எனக்கு குழந்தை கொடுத்துருக்கீங்க. దేవా, ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నాకు டாக்டர் போகும்போது எதுவுமே ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఏమీ లేదన్నాడు. குழந்தை நல்லா தான் இருக்கு. అమ్మాయి బాగుంది, திரும்பியா நல்லா வந்துதான் இருக்கு, బాగానే పెరుగుతుంది అని చెప్పాడు. கர்த்தர் பூர்ண சுகத்தை கொடுத்தார். దేవుడు పూర్ణ స్వస్థతనిచ్చాడు. என் மனைவி ஒரு சாட்சி சொன்னார் அந்த இடத்துல. నా భార్య యొక్క సాక్షి చెప్పింది. இந்த பிள்ளை குட்டினா உனக்காக நான் ஊழியம் செய்ய ஒப்பு கொடுப்பேன்னு சொன்னார். ఈ
ఈ బిడ్డను కనుక నాకు ఇస్తే నేను నీకు సేవ నిమిత్తం ఇస్తానయ్యా అని చెప్పేసి ప్రమాణం చేసుకుంది. 10வது மாசம் ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட போகும்போது 4 மணிக்கு பன்னீர் குடம் உடைந்து விட்டது. 10వ మాసం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు டாக்டர் போகும்போது பன்னீர் குடம் பின்னாடியே உடைஞ்சிச்சு. ஆனா குழந்தை பிறக்கல. என்னது சரி புரியல. பன்னீர் குடம் குழந்தை பிறக்கல. గర్భసంచి పగిలింది అని చెప్పేసి డాక్టర్ చెప్పారు. డాక్టర్ என்ன 3 அவரா பார்த்தா குழந்தை பிறக்கல. 3 அவரா பார்த்தா குழந்தை வெளியே வரல. 3 அவர் பன்னீர் குடம் உடைஞ்சி 3 గంటలు అయింది, ఇంకా బిడ్డ పుట్టలేదు. కొంచెం మైక్ அப்புறமா பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி వెంటనే పాస్టర్ గారు జీవన అనే పాస్టర్ గారికి ఫోన్ చేశాను. அவர் சொன்னாரு, கர்த்தர் கண்ணின் கண்மணி மூலம் உங்க குழந்தைய பாதுகாக்கிறாருப்பா, நேரத்துல ప్రసవం తానా నడకం. ఆయన చెప్పాడు, కంటి పాపోలే నీ బిడ్డను దేవుడు కాపాడుతున్నాడే, తగిన కాలమందు ప్రసవం సుఖమైన ప్రసవం కలిగిందని చెప్పాడు. నాగే భయంతో మేము భయపడ్డాం. அவங்க ஆபரேஷன் தான் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆபரேஷன் చేయాలని డాక్టర్లు ఒక పక్క చెప్తున్నారు. அப்ப ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் சொன்னாரு, இன்னும் என் வேலை வரவில்லை. ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు సమయం రాలేదన్నాడు. 11 மணிக்கு பெண் குழந்தை தானாக பிறந்தது. 11 గంటలు కరెక్ట్ గా పిల్లల ఏ విధమైన ఆపరేషన్ లేకుండా బిడ్డ ఆపరేషన్ ఇல்லாమ కర్తర్ ప్రియా குழந்தை கொடுத்தார். ఆపరేషన్ లేకుండా దేవుడు బిడ్డ దయచేశాడు. பிறந்த 1 மாசம் கழிச்சு குழந்தை கட்டில இருந்து கீழே விழுந்தது. 1 మాసం గడిచిన తర్వాత బిడ్డ మంచం మీద కింద పడింది. நாங்களே பயந்துட்டோம். మేము భయపడ్డాం. ஆண்டவரே என்ன ஆண்டவரே இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட டாக்டர்ட்ட ஒண்ணுமே இல்ல பயப்படாதீங்க. దేవా యేసు ప్రభువా ఈ పరిస్థితి అంటే డాక్టర్ అన్నాడు ఏం భయపడనవసరం లేదన్నాడు. கர்த்தர் அவருக்கு அதையும் பாதுகாத்தார். దేవుడు అది కాపాడాడు. எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். అన్నిటిని చేసి ముగించాడు. நான் ஒரு இந்து குடும்பத்து பையன். నేను ఒక హిందూ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిని. கர்த்தர் சிதம்பரம் அந்த ஊர்ல சிதம்பரம் అనే ఊర్లో ఉండేవాడిని. அந்த கிராமத்துல ఆ గ్రామంలో அங்க கிறிஸ்துவ பத்தி யாருக்கும் தெரியாது. అక్కడ క్రైస్తవుల గురించి ఎవరికి తెలియదు, క్రీస్తు గురించి ఎవరికి తెలియదు. எங்க అమ్మவுக்கும் தெரியாது, మా అమ్మగారికి కూడా తెలియదు. நாங்கதான் சாமி கும்பிடுறாங்க. మేమంతా అన్య దేవతలు మొక్కేవాళ్ళు. ஆடுகள் வெட்டுறது, ఆ గొర్రెలను వధించే పని, బలి கொடுக்கறது, బలి అర్పించే పని. கர்த்தர் அங்கிருந்து என்ன வேறு பிரிச்சு கொண்டு வந்தார். திரும்பியும் దేవుడు అక్కడి నుంచి మమ్మల్ని వేరు చేసి మమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చాడు. கர்த்தர் சபைக்கு சாரோனிக்கு ஏஜி சபைக்கு என்ன கொண்டு போய் விட்டார். షారోను ఏజీ సంఘానికి మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళి చేర్చాడు. அங்க பாஸ்டருக்கு நான் ஒரு டீ குடுக்குற ஊழியமா செய்த சின்ன ஊழியம். పాస్టర్ గారి దగ్గర టీ ఆయనకి అందించే చిన్న సేవ నేను చేస్తాను. ఫుల్ వీట క్లీన్ பண்றது, ఫుల్ ఫిట్ శుభ్రం చేయటం. யாருமே எனக்கு தெரியாது. ఎవరు నాకు తెలియదు ఆ సమయంలో. கர்த்தர் கண்ணன் அங்கேயும் ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்தார். దేవుడు అక్కడ నన్ను பாஸ்டர் ரஞ்சித் அவர்கள் கூட இருந்தாங்க. పాస్టర్ రంజిత్ అయ్య గారు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. 4-5 பேர் இருந்தாங்க கூட. అక్కడ 4-5 ఉన్నారు. அப்புறமா திருப்பி ஊழியத்துக்கு போனேன். ఆ తర్వాత సేవకి వెళ్ళాను. உத்தரமேரூர் ஒரு கிராமம், ఉత్తరమేనూరు అని ఒక గ్రామం. அங்க கிராமத்துல ஒரு பெரிய பிரதேச கூட்டம் కరపత్రికలు ఇచ్చాం. அது கொடுக்கும்போது அங்க அநேக பேருக்கு எல்லா ரூட்லயும் சாபம் பிசாசன் கிரியா நிறைய இருந்தது. ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஜெபம் பண்ணும் போது அந்த வீட்டுல இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் கடற்கரை ஆடுவாங்க. ఆ గ్రామం అంతా కూడా దురాత్మ చేత పీడించబడుతుంది. ఎవరు నీళ్ళలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే ఆడవాళ్ళందరూ ఆడటం మొదలు పెడతారు. அங்க ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு அற்புதங்களை ஒவ்வொரு நாள் செய்வார். வாரத்துல ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் போவாங்க ஊழியத்துக்கு. ఆదివారం ఒక రోజు మేము వాళ్ళ సేవ నిమిత్తం వెళ్తే దేవుడు అద్భుతాలు చేశాడు. அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் வந்து எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, எங்க வீட்டுல எவ்வளவு எங்க புருஷன் குடிக்கிறான், சண்டை போடுறாங்க, சந்தேகப்படுறாங்க, இப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய வீட்டுல இருந்தது. అక్కడ ఉండినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అనేకమైన కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. எல்லாரும் சொல்லிட்டு அப்புறமா ஒவ்வொரு ஊர்ல ஊர்ல ஒரு தலைவர் எல்லாம் வரக்கூடாது, గ్రామ పెద్ద అన్నాడు కదా, మీరు ఊరు రాకూడదు, మీరు ఏం చేయకూడదు, కరపత్రులు పంచకూడదని చెప్పారు. அங்கேயே ஆண்டவர் அற்புதமா கிரியை செய்தார். అక్కడ దేవుడు అద్భుతంగా పనిచేశారు. அங்க ஒரு ஆலயத்தை கட்டினார். అక్కడ ఒక ఆలయం కట్టబడింది. அங்க ஒரு ஊழியக்காரங்களை போட்டார். అక్కడ సేవకుని పెట్టాం. இன்னைக்கு அந்த ஊழியம் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. ఈ రోజు ఆ సేవ పెరుగుతుంది. கர்த்தர் அந்த ஒவ்வொரு கிராமத்துல அற்புதங்களை செய்யறார். కాబట్టి దేవుడు ఆయా గ్రామాలలో అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు. காலம் இருக்கிற தேசம் எல்லாம் கர்த்தருக்கு சொந்தம் என்று வேதம் வசனம் சொல்லுது. అడుగు పెట్టు స్థలమంతా దేవునికి సొంతం. அந்த வசனம் என் வாழ்க்கையில நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. ఆ వాగ్దానము నా
జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది. நாங்க எங்க கால் வைக்கிறோமோ கர்த்தர் பெரிய பெரிய அற்புதங்கள்லாம் செய்கிறார். నేను ఎక్కడెక్కడ అడుగు పెడుతున్నాం అక్కడ దేవుడు గొప్ప కార్యాలు బీహార్ ఊళ్ళో అదే విధంగా అద్భుతం செய்கிறார். బీహార్ పరిచర్యలో కూడా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు. வெங்காயக்குறிச்சி ஊழியத்தில் வெங்காயக்குறிச்சி அங்கேயும் ஒரு அற்புதங்களை செய்கிறார். అక్కడ దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు. கர்த்தர் உலகமெங்கே எங்களை கொண்டு போய் దేవుడు లోకమందంతటా మమ్మల్ని తీసుకొని పోయి ஒரு சாட்சியாக வைத்திருக்கிறார். సాక్షిగా ఉంచి ఉన్నాడు. ఆమె దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మంచిది సమయంలో దేవుని వాక్యం కదా దేవరాజయ్య గారు వచ్చి కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తారు. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. యెహోవా దేవుని బాగా మనం మహిమపరిచాం. హల్లెలూయా. ఎంతమంది సంతోషపడ్డారు. నా తమిళనాడు నేను తెలుగు నీకు తెలియదు, నీ చెప్తేనే తెలుసు. నేను తమిళ బొమ్మకి నీకు అరవబొమ్మయ్య అంటారు. దేవుడు పుట్టించింది. హల్లెలూయా. సరే, కొంచెం దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఇది చాలా కొంచెం టైంలో 8-9 అవర్లు ఉన్నాం. నేను లేచి మీ అడుగులు బయట నడిచినాను. అందుకే మీరు కొంచెం లేచి నిల్చొని ఒక చిన్న 2 సార్లు మాట్లాడి కూర్చుంటాం. లేస్తామా? కొంచెం ఎక్సర్సైజ్గా ఉంటుంది, మీకు బాగుంటుంది. కొంచెం ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మీరు నన్ను చూస్తున్నారు, ఏదో పెద్ద ఆఫీసర్ లాగానో పాస్టర్ లాగానో అనుకుంటాను. ఏదో పెద్ద చదవలాగానో లేదు. ఒక 25 సంవత్సరాల ముందు భిక్షమెత్తే వారిగా నడి రోడ్డులో నేను, నా భార్య, ఇప్పుడు 36 సంవత్సరాలు నా కుమారుడికి, వారికి 12 సంవత్సరాలు అనాథులుగా మేము రోడ్డులో కూర్చున్నాను. రోడ్డులో కూర్చుని నన్ను ఆయన బిడ్డగా చేర్చుకొని ఈరోజు ఒక బంగ్లాలో ఉన్నా. ఒక అలీలో చెప్పండమ్మా. అందుకనే ఎవరికి దేవుడు అధికంగా ప్రేమించి మన్నిస్తాడో వాడు అధికంగా ఆయన ప్రేమించి ఆయన కోసం తన తలను త్యాగం చేస్తాడు. ఒక నాకేం దేవుడు చేసినాడో సాక్షి చెప్పేది కష్టం ఉంటుంది. ఈ పాటలోనే సాక్షి మీకు వస్తుంది. అట్లే మీరేం చేయాలంటే ఈ పాటని మీరు నేర్చుకోవాలి. హల్లెలూయా. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఏమన్నా పాట నేర్పేటట్ట నో దేవుడు నేర్పిస్తాడు. మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. పాట ఏంటంటే, ఏమయ్యా నా మీద ప్రేమ, ఎక్కడా చూడండి ప్రేమ, నీలోనే చూశాను ప్రేమ, ఈ లోకంలో చూడని ప్రేమ, ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర చూడని ప్రేమ. హల్లెలూయా. సత్యంగా చెప్పాలి, సౌండ్గా. హల్లెలూయా. దేవుని స్తోత్రం. పడదమ్మా. నేను ఫస్ట్ పాట పాడి మీకు నేర్పిస్తాను. ఫస్ట్ మీరు పాట మీకు పడదు కదా, నేను పాడతాను ఫస్ట్. ఏమయ్యా నా మీద ప్రేమ, చూడని ప్రేమ, ఏమయ్యా నా మీద ప్రేమ, ఎక్కడా చూడని ప్రేమ, నీలోనే చూశాను ప్రేమ, నీలోనే చూశాను ప్రేమ, లోకంలో చూడని ప్రేమ, ఎక్కడ చూడని ప్రేమ, చూడని ప్రేమ.
లోకము నన్ను మరచెను, నా బంధువులు నన్ను మరచెను. లోకము నన్ను మరచెను, నా బంధువులు నన్ను మరచెను. నన్ను మరువలేదు నాన్న, ప్రేమ మారలేదు నాన్న. ఒక్క మాట, నువ్వు నన్ను మరువలేదు నాన్న. యా ప్రేమ మారలేదు నాన్న. ఏమయ్యా యా ఏమయ్యా నా మీద ప్రేమ అసలు ఎక్కడ చూడని ప్రేమ. తల్లి నన్ను మరచెను, పుట్టులు నన్ను మరచెను. తల్లి నన్ను మరచెను, పుట్టులు నన్ను మరచెను. నీవు నన్ను మరువలేదు నాన్న. యా నీవు నన్ను మరువలేదు డాడీ. ప్రేమ మారలేదు నాన్న. ఆయన చెప్పండి, ప్రేమ మారలేదు నాన్న. యా ఏమయ్యా నిన్నేది నన్ను పా నిన్నునే అనాగండి. అంటే ఏమయ్యా నా మీద ప్రేమ ఎలా చూడని ప్రేమ. యా உணவோடையும் இல்லாமல் உறங்கையிடமும் இல்லாமல் உணவோடையும் இல்லாமல் உறங்கையிடமும் இல்லாமல் நடுத்தெருவில் இளமையின்மை ராஜா. சொல்லுமா, நடுத்தெருவில் இளமையின்மை ராஜா. எஸ், சின்ன ராஜாவும் போலே மச்சினை ராஜா. சின்ன ராஜாவை போலே மாற்றினே ராஜா. తెలుగులో పాట మాత్రం వెయ్యా ఏమయ్యా నామే ప్రేమ. యా ఎక్కడ చూడని ప్రేమ. నాన్న ఏమయ్యా నామే ప్రేమ రాజా. ఎక్కడ చూడని ప్రేమ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కూర్చోండి. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. చెన్నైలో చుట్టుపక్కల దేవుడు చెప్తా ఉంటాను, నేనేదో పనికి వెళ్తా ఉంటాను అని చెప్పేటప్పుడు యేసు అంటే మన లోపల ఏమో అంటే అది ఒక కనెక్షన్ కావాలి. వాళ్ళతో చేరి 10 మంది మన వాళ్ళతో ఉండి ఒక పాట పాడి అది పాట పాడి సువార్త కలిసి మేము పోతా ఉంటాం మా చెన్నైలో. అందరూ ఎక్కడ నాకు తెలియదు, మా చెన్నైలో దేవుడు ఈ శరీరానికి ఈ ఆత్మానికి ఆ ప్రేరణ చేసి దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. నైట్ ప్రేయర్ ఒక చాలా టైం చూసి సంగతులు బుక్ చేస్తాను. వీడికి ఒక 60 సార్లు టైము కొంచెం బోర్డు కావాలని చెప్పేసి ఇస్తారనమాట. నైట్ స్తోత్రం. ఆయన ఒక క్షణంలో అర్థం చేసే దేవుడు మన దేవుడు. ఒక హల్లెలూయా చూద్దామా. హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. బైబిల్ గ్రంథం నుండి ఒక వచనం చదువుకుంటామండి. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక అపోస్తలుడైన పౌలు 13వ అధ్యాయం 10వ వచనం. తెలుగులో కొంచెం అర్థం చేసేటప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది, అయితే తమిళంలో ఈజీ ఉంటుంది. మీది ఎక్కడ చదివినా సరే, తమిళలో చదివినా సరే, తెలుగులో చదివినా సరే, పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அன்பின் பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலே நீர் தந்த இந்த கிருபைக்காக స్తోత్రం. నాన్న ఈ సమయంలో కూడా మిమ్మల్ని ఆరాధించాము. మీరు చెప్పిన కార్యములని, మీరు చేసిన కార్యములని, పగటి కార్యములని
నన్ను సాక్ష్యం కూడా మేము పంచుకున్నాను. నీ మాట ఇంటకు నీ బిడ్డలు ఇచ్చినాను ప్రభువా, నేను ఇచ్చినాను తండ్రి. మాతో మీరు మాట్లాడండి. మీ నామం మాత్రం మహింపడాలి తండ్రి. నాయనా, పనికిరాని వాళ్ళైన మమ్మలను నేను ప్రేమించి మమ్మల్ని రక్షించి మీ బిడ్డలుగా మార్చుకొని నన్ను శిష్యులుగా మార్చుకొని సర్వలోకముకి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించుడి. నమ్మి బాప్తిస్మం పొందువాడు రక్షింపబడును, నమ్మిన వానికి శిక్ష విధింపబడును, నా నామమున దయ్యం వెళ్ళకూడదని అన్నా. ఇక్కడ ఏ రాగమైనా చాలా వాటికి మాట్లాడి మమ్మల్ని అందరి విశేషాలు అనిపించి నన్ను అనిపించున్నారు. మమ్మల్ని అనిపించడం తప్ప మాతో మీరు మాట్లాడి గొప్ప కార్యం చేయండి. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎంతమంది సంతోషం. హల్లెలూయా. మన క్రైస్తవులంటే నవ్వున్నారు. హల్లెలూయా. ఓవర్ పరిశుద్ధం. హల్లెలూయా. అయ్యా నాయన లోపలంటే ప్రేమ ఉండేటప్పుడు నవ్వు సంతోషం ఉప్పొంగదన్నమాట. హల్లెలూయా. మన పాస్టర్ చెప్పినట్టుగా మేము నటనమాడి చెన్నైలో ఉప్పు పిలుస్తాం. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే మా లోపల సంతోషం వచ్చింది. మాకు సంతోషం లేదు, కళ్ళు తెరవకుండా కళ్ళు మూసుకున్నాను. నిజమైన దేవుడు ఎవరు తెలియకుండా. అదే విధముగానే లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 35వ వచనం ఒకరు చదవండి. నేను తొలిదైగా ముగిస్తానండి. పాస్టర్ చెప్పినట్టుగా ఆయన చేయి చెప్పడంటే నేను ముగిస్తాను. ఆయన ఎరుకో పట్టణంలో సమీపించినప్పుడు ఒక గురిటివాడు కూర్చుండి హల్లెలూయా. ఒక భిక్షగాడు లేక పేదవాడు ప్లస్ గుడ్డివాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడండి? అమ్మా భిక్ష ఎత్తుకుంటూ ఆ స్ట్రీట్ వారు ఉన్నాడండి. వాడి కళ్ళే గుడ్డుగానే చెవిలో బాగా పడుతుంది. ఈరోజు జనాలకి కళ్ళు కనవల్ల, చెవులు వల్ల, శరీరం చూడవల్ల, హృదయం చచ్చిపోయిన హృదయము. అలాగే చాలా మందిని చాలా క్రైస్తవులు ఈరోజు నేను చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రజలు నన్ను పెదవులతో కనపరుస్తారు, కానీ వారి హృదయం నాకు చాలా దూరంగా ఉన్నది. మనస్సులో కల్పించిన పద్ధతులను దేవోపదేశంలో బోధించుచున్నాను, వ్యర్థంగా ఆరాధిస్తున్నారు. హల్లెలూయా. వారికి చెవిని యూజ్ చేస్తాను. ఈరోజు మన కళ్ళని యూజ్ చేయాలి. కళ్ళని ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే దేవుడు చేసిన మహిమను చూడాలి. మనం ఆకాశమును, భూమిని, మనుషులను, ఆయన చేసిన గాలి తనకి ఇష్టమైన చోట విసురును, దాని శబ్దముని విధివే కానీ అది ఎక్కడి వచ్చినా ఎక్కడికి పోవు నీకు తెలియనా? ఆత్మూలంగా పుట్టువాడు ఎవడను అలాగనే ఉండినైనా ఆ ఆత్మీయత ఉన్న మనుషుని మీరు చూడాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాడేం చేశాడంటే కళ్ళు లేకుండా పర్వాలేదు, ఈ చెవుల్ని యూజ్ చేశాడంట. ఏం చేసినట్టు చూస్తా. 36వ సంవత్సరం సిస్టర్. జన సమూహము దాటిపోవచ్చున్నట్టు వారి చప్పుడు విని ఏమని అడుగగా వారు నజరేయుడైన యేసు ఈ మార్గంలో వాడిని వెళుతున్నాడని వాడితో చెప్పాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడండి, దేవుని పరిశుద్ధ నామములో మహిమ కలుగును గాక. కళ్ళు లేవు, కళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏమన్నా ఇస్తే అది ఇది పావన 5 రూపాయల 10 పైసలు 5 పైసలు లేవు. దేవుని స్తోత్రం. ఇది పెద్ద రూపాయ 10 రూపాయల 100 రూపాయల పిల్లలు చూస్తాడు అన్నమాట. చెక్ చేస్తా ఏం చేశాడంటే ఆల్రెడీ పిచ్చి వెళ్తున్నాడు. ఏంటయ్యా అక్కడ శబ్దము? అక్కడ ఏం చేస్తాడు? జనాలు నడిచిపోతా ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ఆ శబ్దం ఏంటంటే పక్క వస్తుంది. చదవండి సిస్టర్. దాని ప్రక్కన మీరు చదివారి పక్కన వెళ్ళి చూడగా దాటిపోవచ్చున్నట్టుగా వారి చప్పుడు విని ఇది ఏమని అడుగగా వారు నజరేయుడైన యేసు
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు గురించి చాలా సార్లు విన్నట్టు ఉన్నాడు. విని వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే బిగ్గరగా కేకరిస్తున్నాడు. ఏమని? దావీదు కుమారుడు నన్ను కరుణించు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పక్కన చెప్పినారు, అయ్యా గుడ్డోడా నీకేం పని? ఆయన ఏదో ఎంత పెద్ద దేవుడు, ఆయన పోతున్నాడు, ఎంత అద్భుతం చేసేనా నిన్ను చూస్తాడా అని చెప్పి వాడిని సైన్ చేసిన వాడేం చేసినాడంటే ఈ వీళ్ళ మాటలంతా ఉన్నామంటే మన బ్రతుకు లేదు, ఎల్లకాలం భిక్ష ఎత్తుకోవాలన్నా ఏమి నా బ్రతుకు, దేవుడు అందుకే నన్ను పుట్టించాడని చెప్పేసి లోపల అనుకున్నాడు. ఏమి అభ్యంతరం రాయలేదు. వాడు ఉన్న కేకల కంటే అది నమ్ముగా. హల్లెలూయా. అది ఎలా వేశాడు సిస్టర్? మరి ఎక్కువగా ఒక అల్లేలు వచ్చేద్దామా? మరి ఎక్కువగా అంటే దావీదు కుమారుడు నన్ను కరుణించయ్యా. హల్లెలూయా. మా అయ్యా నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను. మీ తల్లి గర్భం ఉంది, నీవు రూపు పడక మునిపి నిన్ను దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. ఎంతమంది నమ్ముతారు? చేతి తట్టండి. ఒక తల్లి ఒకరిని ఆదరించినట్లు ఆయన మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాడు. మూడవదిగా తల్లి తన గర్భమును పుట్టిన చంటి బిడ్డను మార్చిన వారైనా నిన్ను మార్చలేకని నేను నిన్ను. హల్లెలూయా. పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరార్థకమగును. తమిళంలో ఏముంటుందంటే நிறைவானவர்கள் வரும் பொழுது குறைவானவர்கள் பொழுது போகும். అంటే అప్పుతో ఉన్నానంటే డబ్బు వచ్చిందంటే అప్పు తిరిగిపోతుంది, వ్యాధితో ఉన్నానంటే సుఖం వచ్చిందంటే వ్యాధి పోతుంది, కాళ్ళు రాలేదంటే కాళ్ళు వచ్చిందంటే నేను నడుస్తాను అని అర్థం. తమిళంలో షార్ట్గా நிறைவானவர்கள் வரும் பொழுது குறைவானவர்கள் பொழுது போகும். ఇక్కడ ఏం చెప్పి చూడండి, రెండవ స్థాయి గొంతు ఏంటంటే యేసు ప్రభువు నిలబడ్డాడంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అవసరం చదువుకున్నామని పక్కన అంతటా యేసు నిలిచి వాణ్ణి తన యొద్దకు తీసుకొని రమ్మను. వెంటనే ఆయన అడుగుతున్నాడు, నేను ఏమి నీకు చెయ్యాలి? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు కూడా అంటే నాన్న అనేటప్పుడు ఆయన పక్కన ఉంటాడు. నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యం. అందుకనే నిజముగా ఆయన వెతికే వాళ్ళకి ఆయన సమీపము ఉన్నాడంట. ఓ హల్లెలూయా. తెలిసినాడంట. అయ్యా వాడు చెప్పాడు, నాకు కన్ను లేదు, చూపు లేదయ్యా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూపు లేదని వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడమ్మా? చూపు పొందుము. హల్లెలూయా. నీ విశ్వాసమే నీకు స్వస్థపరిచను. తర్వాత ఏమైందండి? వెంటనే వాడు చూపు పొందిన. కళ్ళకి దేవుడు మహిమ పడుతుంది. సంగీతం అంటే కీర్తనలు 39 ఒక మాట ఉంటుంది. అంటే అక్కడ చదువుతారా ప్లీజ్? ఆయన మాట సెలవీయగా దాని ప్రకారం ఆయను ఆయన ఆజ్ఞాపించగానే తట్టకూడదా? అన్నం ఉండదు, నాయన అంగీకరించుకోవద్దు. ఎట్లయినా బాగా డబ్బు కలరు వడ్డీకి మార్చినాను. ఎవరినో కొడితే డబ్బులు ఇస్తాను, అలా ఉన్నది జీవితం. రాత్రి తీసుకెళ్తారు, ఇద్దరు వస్తున్నారని నాకు తెలియదు. బయట ఓండాలు వచ్చినాను, నన్ను మీకు చెప్పలేదు, దయచేసి నన్ను మన్నించండి. ఒక 4-5 నెలలు కూడా ఉంటారు. మనుషుల్ని కొట్టాలని వాళ్ళని ఆయన చేయాలని కొన్ని తంత్రం నేర్చుకున్నాను. క్లాసెస్ ఉంటుంది కదా, కడతే అది ఇది ఏంటని అలా నేర్చుకొని కొంతమంది 4-5 నుండి వాళ్ళ దెయ్యం లోపల నేను కదయ్యే. హల్లెలూయా. వాళ్ళ మధ్య పోయి వాళ్ళు ఎట్లా కొడుతున్నా నాకే తెలియదు,
ఇద్దరు ముగ్గురు పడి ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు పరిగెత్తా ఉంటారు రోడ్డులో. భయం అది దెబ్బ. దేవుని పరిశుద్ధనామం చూస్తారు. అలాంటి గోండాన్ని నన్ను నాన్న ప్రేమించాను. ఒక అదేగా చెప్పండి. నాకు తెలియకుండా దేవుడు ఎవరిని చెప్పి నాకు తెలియకుండా అమ్మా నీ రక్తనామం పెట్టుకుని నేను మొట్ట కొట్టుకొని గుండు మా భార్యను గుండు చీరగా కట్టేటాను. నిమిషంగా సరళం లాగించి రోడ్లో పెద్ద మేము హల్లెలూయా. దేవుడు నమ్మిన తర్వాత నా కళ్ళు తెరవబడ్డాయి. ఆ గుడ్డి ఓడి కళ్ళు తెలిసినట్టుగానే ఈ గుడ్డి వాడిని దేవుడు కళ్ళు తెరిచాడు. హల్లెలూయా. నాయన తెలిసాను నేను నడి రోడ్డులో ఆ ఎరుకో పట్టణంలో పోయినట్టుగా నా మీద వచ్చినాడు ఒకరోజు నాయన. హల్లెలూయా. వచ్చింది ఎప్పుడు పోలేదు, లోపల వచ్చేసింది. హృదయ శుద్ధి కలవారు ధన్యులు వారు దేవుని చూశారు. హల్లెలూయా. ఈ శరీరం ఎవరు దేవుని చూస్తున్నారో ఒక అడిగే చెప్పండి. కరెంట్ లాగా నాయన లోపల ఉన్నాడు అని చెప్పేవారు ఎవరు ఒక అడిగే చెప్పండి. చాలా తక్కువ చెప్తున్నారు. తెలిసిన వెంటనే ప్రేమైన వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఏమి చేయాలని చెప్పేసి ఇలాంటి దేవుడి పిల్లలతో మీరు కలిసేదానికి ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పోతారు. వాళ్ళు నన్ను చూసి దూరం పోతారు. వీడికి వచ్చారు నన్ను పాపం అనుకున్నారు. ఒకడు క్రీస్తులతో నేడు రావాడు నూతన సృష్టి పాత వ్యక్తించను సమస్తము కొత్తమైన నా లైఫ్ మార్చినాడు. ఇప్పుడు గుడ్డివాడు లేడు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు గుడ్డివాళ్ళు బాగున్నారు, బాగా కళ్ళు తెలిసిన ఇప్పుడు బాగలేదు. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారో నాకు తెలియదు. హల్లెలూయా. నేను ఒకరికి డబ్బు ఇచ్చాను, ఒక 10 రూపాయలు ఇచ్చాను అనుకోండి. కళ్ళు తెలుస్తాను. ఆ డబ్బు తీసుకున్నాడు ఆ మనిషి. అట్లా తిరిగి నా వాడికే వచ్చిన మాట డబ్బు అంటే ఏమేమి కావాలో అది ఏదో లోపల కావాలంటున్నా కానీ వాళ్ళు వచ్చి కళ్ళు తెరవబడి దేవుడు కావాలని చెప్పి ఏమో కొంతమంది తెలుసుకునేది లేదు. అందుకని వాళ్ళ కళ్ళు ఇంకా తెరవబడలా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పడిన వల్లనే నేను ఏం చేసిన ప్రేమైన వాళ్ళ మా హిందువులని మాతృ కుటుంబం అన్నీ మూట కట్టి ఇంట్లో సామాన్లన్నీ మీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. చెల్లి అర్థమవుతుందా? నేను బ్రొక్కలివి నేను చేసే కాలం పెద్ద మూట కట్టి తల మీద పెట్టుకొని ఒక డస్ట్బిన్ ఎంత వెళ్ళిపోయి చెప్తున్నాను. ఇలా వేస్తున్నామున్నా నీకు చెప్తాను. నీకు నాకు సంబంధం ఈరోజు నా కళ్ళు వెళ్ళుకున్నాను అనిపించినావు. నేను చేసే కాలం ఇంకా మీద నీకు నాకు సంబంధం చేస్తున్నాము. నేను మరణించే వారికి నా దగ్గర రాకూడదు నిర్ణయించి వేసేస్తాను. దేవుని పరిశుద్ధ నామమున స్తోత్రం. ఇప్పుడు వచ్చి దేవుడు కళ్ళు తెరవబడి ఆయన కోసం పరిగెత్తండి దేవుడు కృపణించాడు. హల్లెలూయా. అయినా మాత్రం వాడు కళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు అది చూసి నేను ముగిస్తాను. కళ్ళు వచ్చినాయి వాడికి, వాడు ఏం చేస్తాడు? కడసి వసనం వెంటనే వాడు చూపు పొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయన వెంబడించడం ప్రజలందరూ అది చూసి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు వెంబడించింది ఏంటంటే నా కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే దేవుడు ఇతరులకి ఎవరు కళ్ళు తెరవబడలేదో ఎవరు పుట్టిగా ఉన్నారో వాళ్ళు కళ్ళు తెరిపి దేవుడి గురించి చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దేవుడి దగ్గరికి తీసుకురావాలి. అంటే హల్లెలూయా. దేవుడు ఎదగని ప్రజలు లేక పేరు క్రైస్తవులు సోదరు. నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉంటాను. నేను తప్పు అనుకో దేవుడు. మా ఇంటి దగ్గర అందరూ పోతారు గుడికి. ఎక్కడ పోతుంది? గుడికి వచ్చే 4-5 సార్లు గుడికి వచ్చే. అయితే వాళ్ళు లోపల మార్పు కొంచెం లేదు. హల్లెలూయా. అయితే పోతూ వచ్చేదే పని ఏమి దేవుడి వస్తున్నాను తెలుస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళని మీరు నాయన మాటలు చెప్పి ఆ బండలాగా ఉన్న ఆ హృదయాన్ని మీరు పగలగొట్టి ఈ ఆలయంలో మీరు తీసుకురావాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన వాళ్ళారా, దేవుడిని అంగీకరించుకున్నాను. మన దేవుడిని వెతికే వాళ్ళకి ఒక కొదవ ఉంటుంది.
హల్లెలూయా. పోదవని ఎలా వచ్చిందంటే నేను ఆయన అంగీకరించిన తర్వాత చాలా ఆపుతున్న వాళ్ళ ఆయన అనుకుంటే ఒకే రోజులో ఆశ్రయిస్తాడు. నాకు కొన్ని పరిశీలించి నాకు నేర్పించాడు ఆయన. నేను వీలైనంత వరకు నాయ కొరకు కనిపెట్టి నాకు పేమెంట్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర 28,000 రూపాయలు ఇస్తాను. నాకు ఇంట్లో ఇప్పుడు వచ్చి ఇంట్లో చాలా పట్టుకొని చేసుకుని తిని బాగా నిద్ర ఉండొచ్చు. అయితే నీవు పొందిన మేలుని ఇతరులకు నువ్వు చెప్పలేదంటేనే నువ్వు పాపం చేసేది బైబిల్ చెప్తాను. దేవుడు పరుస్తున్నాను స్తోత్రం. ఆ వచ్చిన డబ్బులో నాయన్ని మంచి 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 కరెక్ట్స్ అవి రూపాయలు కొత్తగా ఉండేవి తీసుకెళ్ళి నాయన దగ్గర ప్రార్థన చేసి, నాయన ఇది మీరు ఇచ్చినారయ్యా, పాతలాగా నేను ఉంటుంటే ఆ గుడ్డలాగా విషయం ఇస్తాను. ఈరోజు నాకు అల్లు తెరవలేదు కాబట్టి నేను పని చేసి నా పిల్లలను కాపాడి నా భార్యను కాపాడి ఇతరులకు వేరే చేసేదానికి నాకు అల్లు తెచ్చావు పాలకించావని చెప్పి దేవుడికి ఇచ్చినావు నేను నేర్చుకున్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజు నాయన దేవుడు నన్ను చక్కగా పెట్టుకున్నాడని. హల్లెలూయా. అదే కాకుండా దేవుడిని అంగీకరించుకుంటే ఏమి కార్యాలు జరుగుతాయో దేవుడి బిడ్డకు మాత్రమే తెలుసండి. ఒక సమయంలో నాకు చేతినిచ్చే ఒక అతను హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చేతులిచ్చే మావిస్తున్నాడు. ఆయన పక్కన కూర్చొని ఆయన ఐదు నెలలందువల్ల ఆయనకు వచ్చి ఈ క్రైస్తవులు అంటే నా పక్కన ఆయన ఒక డ్రామాలో యాక్ట్ చేసేవాడు. ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఎవరక్కడ మనం అంటాం, ఆయన అంటాడు ఎవరక్కడ అంటాడు. అనలేదు కదా, అందుకని అదే వచ్చిందన్నమాట. హల్లెలూయా, సిస్టర్ హల్లెలూయా. ఆయన అదే అంటాడు ఎవరక్కడ ఆఫీసరే ఆ డ్రామాలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ అదే చేస్తాడు. దేవుడి పరిస్థితి నాకు మహిమ కలుగుతున్నాను. ఇలా ఉండే పరిస్థితి అయ్యా నాకు ఈ మరి ప్రార్థన కోసము నాకు లీవ్ కావాలి చెప్పాడు. ఆయన చెప్పినాడు, ఏం చెప్పాడంటే ఈ విధంగా అయ్యా నేను అప్పుడప్పుడు నువ్వు పనికి రాలేదంటే నేను ప్రెజెంట్ చేస్తాను కదా, ఇప్పుడే స్పెషల్ చెప్తానంటే కాదయ్యా నేను దేవుడికి నేను గవర్నమెంట్ ఏమని లేదు, అది అలా బాగలేదు. ఈయన మాకు వచ్చి ఇక్కడ నాకు చాలా లీవ్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు కూడా చాలా ఉన్నాయి లీవ్. నేను సరిగా పనికి పోయేదానికి దేవుడు నమ్ముకున్న తర్వాత మొట్టమొదట నా రాజ్యాన్ని నా నీతిని వెతుకుము, అప్పుడు సమస్య అనుభవిస్తాను చెప్పేసి మంచి తెలివి మంచి జ్ఞానం నుంచి కుటుంబం మంచిగా నేను చూసుకుంటూ పనికి క్రమంగా పోయినందువల్ల ఆయన చెప్పిన నాకు లేవు నా దగ్గర లేవే. ఆయన కోపడ్డాడు, ఒక విధంగా మాట్లాడాను. ఎందుకు చెప్తానంటే దేవుడు మీలో వచ్చిన తర్వాత జన సమూహము మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తే భయపడతారు. ఎట్లా జరిగిందంటే ఇంటికి మీరు చదవండి, మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఒక విధము చెప్పడించండి. ఒకడు సుఖపడ్డాడు. ఆయన చెప్పేదానికే ఇప్పుడు సమయం కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీరు చదువుకోండి. వాడికి ఒళ్ళు బాగైన తర్వాత వాడు యేసు ప్రభు పక్కన కూర్చొని బాగా వస్త్రాలు ధరించాడు. వస్త్రాలు ఉన్న తర్వాత యేసు ప్రభు పక్కన కూర్చొని చూసి వాడు అదిరిపోయారట, భయపడారట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నేను ఫస్ట్ లైఫ్ అయితే ఆయన బాగానే సాధారణ నాకు ఆయనకు ఆశ్చర్యం ఉంది. నేను మాట్లాడే మాటలు, నన్ను అడగ నా ప్రవర్తన, నేను చేసే శాస్త్రాలు, ఆయన ముందంటే ఒక మాట నిలబడతాను, పోరా స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రేమ, సంతోషము, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాలత్వము, ఇలా నాయనలో ఏమేమి ఉన్నాయో అలా ఒక్కొక్కటి పుట్టకొచ్చిన నాకే ఆశ్చర్యం. హల్లెలూయా. ఒకరోజు మీరు ఇవ్వండి చెప్పి పేపర్ ఇక్కడ పెట్టుకొని పక్కన కూర్చున్నారు. ఆయన కూర్చున్నాడు. ఆ పేపర్ ఏమైందంటే గాలికి ఫ్యాన్ గాలికి ఆయన దగ్గరికి పోయింది. సరే ఆ పేపర్ ఏంటనే తీయాలని చెప్పేసి అలా వంగి అలా తీశాను. అమ్మ ఆఫీస్ ఏం చేశాడంటే అన్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుడి పరిశుద్ధ
నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. భయపడ్డారు. దేవుడి మీలో ఉంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయండి. దేవుడి మీలో ఉంటే ఆత్మలు మీకు ఇస్తాడు దేవుడు. మీరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, ఎంతోమంది అడుగుతారు, అన్న నేను ఆలయానికి వెళ్ళాలని ఆశ ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి, మీరు చెప్పేస్తారు, అక్కడ నేను వెళ్తానని చెప్పి కన్నీటితో అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలా ఇలా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని కొరకు చాలా గొప్ప కార్యం చేయొచ్చు. దేవునికి స్తోత్రం. తర్వాత వచ్చేటప్పుడు ఫుల్గా నింటుండాలి. హల్లెలూయా. పాస్టర్ గారికి సంతోషం అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మలను సంపాదించేవారు జ్ఞానం ఉన్నవారంట, జ్ఞానం గలవారు. హల్లెలూయా. ఈ జ్ఞానం ఎంత వస్తుంది? దేవుడికి భయపడిన వల్ల జ్ఞానమునకు ఆరంభం. హల్లెలూయా. ప్రియమైన వారులారా, ఆ గుడ్డివాడు గుడ్డిగా ఉన్నాడు. వాడికి సంతోషం సమాధానంలో కళ్ళు లేదు. నాయన పిలిచినాడు, అందరూ అందించినాడు. రెండవదిగా గొప్పగా ఇస్తున్నాడు, పెద్దగా బిగ్గరగా. నాయన వచ్చి ఏమి కావాలంటే కళ్ళు ఇవ్వండి అయ్యా అని చెప్పినాడు. కళ్ళు వచ్చినాయి. కళ్ళు వచ్చిన వెంటనే దేవుడితో వెళ్ళాడు. నాకు నా లైఫ్ బాగలేదు, దయ్యం కట్టుబెట్టి ఉండింది. ఒకరోజు పిలిచాను, దేవుడు వచ్చాడు. వాక్యం ప్రకారము ఆ పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరార్థకమగును, நிறைவானவர்கள் வரும் பொழுது குறைவானவர்கள் ஒழிந்து போகும். చెప్పంటే చాలా ఉంది. దేవుని పరిశుద్ధ స్తోత్రం. పల తమిళంలో, తెలుగులో చుట్టుప్రక్కల దేవుని కోసం పరిగెత్తుటకు ఈ గుడ్డివాడైన నన్ను కళ్ళు తెలిసి ఆయన గురించి చెప్పుటకు, ఆయన్ని వెంబడించటకు ఆయన సహాయం చేసిన, నాకు చేసిన దేవుడు మీకు చేస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకునండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరమ తండ్రి, నీకు వందనాలు అయినా ఇప్పటి వరకు సాక్ష్యముల ద్వారా మీ వాక్యము చేత మీ ప్రజలైన వారితో మీరు మాట్లాడి హృదయాలలో కలిగించిన అయినా దైవీకమైన ప్రేరణ కొరకై స్తోత్రం. పరలోక రాజ్య ప్రాప్తి అనేక మంది పొందునట్లుగా మమ్ములను ఈ సంఘము ద్వారా తరిపీదునిస్తున్న దేవా మీకు స్తోత్రం. ప్రభువా, మీతో మమ్ములను అంటు కట్టిన దేవా మీకు స్తోత్రం. మీ సహాయం చేయండి. చేరివచ్చిన ప్రజలతో మీరు కొనసాగించి మాట్లాడి నేర్పించి మీ స్వారూప్యములోనికి మలుచుకొనమని వేడుకుంటున్నాను. దీవించమని ఆశీర్వదించమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. మంచిది. దయచేసి ఈ సమయంలో అందరూ కూడా లేచి నిలవబడండి. అందరూ కూడా లేచి నిలవబడినట్లయితే ఈ సమయంలో మనం కానుకను పడదాం. అందరూ కూడా లేచి నిలవబడండి. అందరు నాతో చెప్పండి, కానుక చేతితో పట్టుకుని